છોટાઉદેપુર જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે દેશના 2026-27ના રજૂ થયેલા બજેટ અંગે વિગતવાર જાણકારી આપવા માટે પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી। દેશના બજેટ 2026-27ની દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં દેશના નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામજીએ સતત 9મી વખત આ બજેટ રજૂ કર્યું। 53.5 લાખ કરોડની માતબર રકમના આ બજેટને જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ઉમેશભાઈ રાઠવાએ આવકારી છોટાઉદેપુર જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી। આ બજેટથી કોને કોને કેટલા ફાયદા થશે તે અંગેની વિગતવાર જાણકારી આપી હતી। आओ सांभळीए आ अंगे जिला भाजप प्रमुख उमेशभाई राठवा शुं कही रह्या छे, सांभळो तेओना मुखे। केंद्रीय बजेट 2026-27 आजनी आ प्रेस कॉन्फ्रन्सनी अंदर आप सौ पत्रकार मित्रों खूब खूब स्वागत है। माननीय नरेंद्र मोदी साहेबना नेतृत्वनी अंदर एमना दूरदेशीपनानी अंदर आ जे बजेट है ए निर्मला सीतारामनजी जे अपना नाना मंत्री है जेमने सतत 9મી वखत आ बजेट एमने रजू कर्यु छे। 53.5 लाख करोड़ नी मातबर रकमनु जे बजेट है ए बजेट आगामी वर्ष 2026-27ना वर्षनी अंदर सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी एटले के समाजना दरेक वर्ग ने स्पर्शतु आ बजेट है। एने हूँ आ छोटाउदेपुर जिला भारतीय जनता पार्टीना प्रमुख तरीके आवकारूँ छूँ। आ बजेटनी अंदर खास करीने आ देशनो विकास थाय अने विकासना जे फळ छे ए फळ दरेक समाज सुधी पहोंचे अने नागरिकोनी जे आशा अने अपेक्षाओ छे ए परिपूर्ण थाय ए रीतनु आ बजेट रजू करवामां आव्युं छे। खास करीने मुख्य जे विषयों छे ए विषयोनी अंदर महिला सशक्तिकरण, युवा शक्तिने प्रोत्साहन, आरोग्य अने मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, जनरल इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक अने कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक अने पर्यटन वारसानी जाळवणी तथा उद्योग अने टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता तरफ अग्रेसरता, कृषि अने ग्रामीण विकास क्षेत्रे विकास, पशुपालन, डेरी अने मत्स्य उद्योग, संरक्षण, स्पोर्ट, एमएसएमई अने स्टार्टअप इकोसिस्टम, एआई नो सकारात्मक उपयोग आ जे मुख्य विभागों छे आ विभागोने ध्यान में राखी अने आ जे बजेट छे बजेट रजू करवामां आव्युं छे। बीजू एमां खास करीने देशनी जे नारी शक्ति है ए नारी शक्तिना विकास माटे महिलाओना स्वरोजगार अने उद्योग साहसिकता ने प्रोत्साहन आपवा माटे सी मार्ट्स एटले के सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट शुरू कराशे। महिला स्वसहाय जूथोने वधु नाणाकीय सहाय अने तालीम आपवामां आवशे। अत्रे उल्लेखनीय है कि देशभर में 10 करोड़थी वधु स्वसहाय जूथों अत्यारे कार्यरत है। शिक्षण अने रोजगार माटे अन्य शहरोनी अंदर अथवा तो स्थळांतरित करती महिलाओं माटे दरेक जिल्ला मथके एक होस्टेल बहनों माटे बनाववामां आवशे। ऑरेंज इकोनॉमी एटले के भारतना एवीजीसी एनिमेशन, विज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग अने कॉमिक्स क्षेत्र ने प्रोत्साहन आपवा माटे एक अंदाज मुजब 2030 सुधीमां भारतना एवीजीसी क्षेत्र में 20 लाख प्रोफेशनल्सनी जरूरियात ऊभी थवानी शक्यता है। 15,000 माध्यमिक शाळाओं में अने 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएट लेब्स स्थापवानी जाहेरात कराई है, जेथी युवानोने डिजिटल अने क्रिएटिव क्षेत्र में तालीम अने रोजगार माटे विशाळ तक मळशे। साथे साथे आरोग्यनी संभाळ माटे कैंसर संबंधित जे 70 दवाओं है ए दवाओं इम्पोर्ट ड्यूटी दूर करवानो निर्णय करायो छे, जेना कारणे कैंसरनी दवाओं जे छे ते सस्ती अने सरळताथी उपलब्ध थशे। ए सिवायनी पण 7 जे वधु गंभीर बीमारीओ छे एनी दवा पण सस्ती थशे। देश में 5 रीजनल मेडिकल हबना निर्माण थकी देश ने आंतरराष्ट्रीय स्तरे मेडिकल टूरिज्म स्पॉट तरीके विकसाववामां आवशे। 3 आयुष एम्स
બનાવવામાં આવશે. લોજિસ્ટિક અને પરિવહન વિભાગની અંદર માન્ય મોદીજીના પ્રધાનમંત્રી બન્યા બાદ દેશમાં લોજિસ્ટિક અને પરિવહન ક્ષેત્રે ખૂબ મોટા પરિવર્તન આવ્યું છે, જેનાથી દેશના વિકાસને વધુ વેગ મળ્યો છે. 7 હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોર, રેર અર્થ મિનરલ્સ કોરિડોર, 20 નવા રાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ, માઉન્ટેન ટ્રેન, આ પ્રકારે જે ટ્રાન્સપોર્ટ છે એ વધુ સુવિધાજનક બનાવવામાં આવશે. માન્ય મોદી સાહેબ 2014થી જ્યારે દેશના વડાપ્રધાન બન્યા ત્યારથી એમને મેક ઇન ઇન્ડિયા અને મેડ ઇન ઇન્ડિયાનું સૂત્ર આપ્યું હતું. એને સાર્થક અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ બજેટની અંદર પણ દેશની અંદર મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષમતા વધે, ઘરેલું ઉદ્યોગોનો વિકાસ થાય અને દેશની નિકાસ વધે તે માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સતત પ્રયત્નશીલ છે. આ બજેટમાં ઇન્ડિયન સેમિકન્ડક્ટર મિશન 2.0, બાયોફાર્મા શક્તિ મિશન, ઇલેક્ટ્રોનિક કમ્પોનન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્કીમ, 5 નવા ટેક્સટાઇલ પાર્કનું નિર્માણ, ખાદી, હાથસાળ અને હસ્તકલાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મહાત્મા ગાંધી ગ્રામ સ્વરાજની પહેલ, કાપડ ક્ષેત્રે કૌશલ્ય ઇકોસિસ્ટમને વેગ આપવા માટે સમર્થ 2.0 મિશન, કુદરતી માનવ નિર્મિત અને ન્યુઅલ ફાઇબરમાં આત્મનિર્ભરતા લાવવા માટે રાષ્ટ્રીય ફાઇબર યોજનાનો અમલ, 3 કેમિકલ પાર્ક, હાઈટેક ટૂલ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ચેમ્પિયન્સ MSMEને પ્રોત્સાહન આપવા માટેનું પણ આ બજેટની અંદર જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. સંરક્ષણ ક્ષેત્રે પણ ખૂબ મોટી રકમ આ ટોટલ બજેટમાંથી 15.2 જેટલા જે બજેટ છે એમાં 6.81 લાખ કરોડથી વધારીને 7.81 લાખ કરોડ એ સંરક્ષણ માટે ફાળવવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે આપણા દેશની જે ત્રણેય સેનાઓની જે પાંખ છે, થલ સેના, નૌસેના અને વાયુસેના, એ વધુ મજબૂત બનશે. સ્પોર્ટની અંદર પણ આપણા જે યુવાનો છે, ખેલાડીઓ છે, એમને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ બજેટની અંદર ખૂબ સારી જોગવાઈ કરી અને વિવિધ રમતો માટે યોગ્ય ટ્રેનિંગ, પ્રેક્ટિસ, ફેસિલિટી વગેરેની સુવિધાઓનો આમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ખેલો ઇન્ડિયા મિશન શરૂ થવાથી ટેલેન્ટ, રમતવીરો યોગ્ય પ્લેટફોર્મ મળવાથી રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તેઓ પોતાની કુશળતાનું પ્રદર્શન ખૂબ સારી રીતે કરશે. આ ઉપરાંત કૃષિ, પશુપાલન અને ડેરી અને મત્સ્ય ઉદ્યોગ એના વિકાસ માટે પણ AI આધારિત ભારત વિસ્તાર ટૂલ્સ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેના માધ્યમથી ખેડૂતોને પોતાની ભાષામાં પાક ઉત્પાદન, હવામાન, ખાતર, રોગ નિયંત્રણ અને બજાર સંબંધિત જે માહિતી છે એ AIના માધ્યમથી દરેક ખેડૂત સુધી પહોંચે એના માટેની પણ બજેટમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. ઊંચી કિંમતવાળા પાકો જેવા કે નાળિયેર, કાજુ, અખરોટ વગેરેના વિકાસ માટે ખાસ યોજનાઓ દ્વારા ખેડૂતોને વધુ આવક અવસર આપવાનો સંકલ્પ વ્યક્ત થયો છે. પશુપાલન અને ડેરી ક્ષેત્રે 20,000થી વધુ વેટરનરી ડૉક્ટર્સને તાલીમ આપવાની યોજના જાહેર કરીને પશુ આરોગ્ય સેવાઓ, રસીકરણ અને દૂધ ઉત્પાદન ક્ષમતાઓ વધારવા ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. ડેરી અને પશુપાલન એકમોને આધુનિક બનાવવા માટે ક્રેડિટ આધારિત સહાયની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે. સાથે જ મત્સ્ય ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 5,000 નવા જળાશયો અને અમૃત સરોવરને માછીમારી માટે વિકસિત કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેથી માછીમારોને વધુ રોજગારી અને આધુનિક સુવિધાઓ અને સ્થિર આવક મળી શકશે. આ ઉપરાંત આપણા ગુજરાતને પણ આ બજેટની અંદર ગુજરાતમાં સ્થિત લોથલ અને ધોળાવીરા સહિત દેશના 15 પુરાતત્વ સંસ્થાનોનો વિકાસની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. MSME સેક્ટર માટે 200 ક્લસ્ટર પાર્કની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ગુજરાત એક પ્રકારે MSME ઉદ્યોગોનું હબ છે. ગુજરાતમાં 7 લાખ જેટલા મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ હોવાથી ગુજરાતના ઉદ્યોગકારોને આ ક્ષેત્રે કરાયેલી મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતોથી લાભ થશે. પૂર્વ ભારતના દાનકુથી સુરત સુધીનો જે ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર એનો પણ ડેવલપ કરવામાં આવશે. જામનગર સ્થિત WHOના ગ્લોબલ મેડિકલ સેન્ટરના અપગ્રેડેશનનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં મ્યુનિસિપલ બોન્ડમાં હંમેશા અગ્રેસર રહ્યું છે. આ બજેટમાં મ્યુનિસિપલ બોન્ડ માટે જાહેર થયેલા પ્રોત્સાહનો લાભ ગુજરાતની મ્યુનિસિપાલિટીઝને પણ મળશે.
ગિફ્ટ સિટીમાં આવેલ IFSCમાં કંપનીઓ માટે 20 વર્ષ સુધી ટેક્સ હોલિડે લંબાવવામાં આવ્યો છે, જેના પરિણામે ગિફ્ટ સિટીમાં વૈશ્વિક કંપનીઓનું રોકાણ વધશે અને મોટી માત્રામાં રોજગારીની તકો સર્જાશે. આમ આ જે બજેટ 2026-27 એ પૂરા ભારતને આર્થિક રીતે વધુ મજબૂત કરવામાં અને જે વિકસિત ભારત 2047 આત્મનિર્ભર તરફ જવા માટેની જે ગતિ છે એ ગતિને દિશા આપવાનું, પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ બજેટ ખૂબ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવશે એવી મને આશા અને અપેક્ષા છે.